बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अज तुहानूं विजिट करवाने डारावाला दा निवाई गाँव 169 मराद। इत्थे दे फार्मर ने मुहम्मद इरफान शाकर साहब। अज असीं उन्हां दे डेरे उन्हां दे रकबे च आए उन्हां दे बाग दे विच आए ते काफ़ी सारियां वैरायटियां दे विच इन्हां ने बाग लगाया वा, जिहदे विच अंगूर जिहदे विच अनार किन्नू अमरूद खजूर तो अज असीं इन्हां दे कोल डिस्कस करांगे, इन्हां दे पुछांगे अनार दे बारे च डिस्कस करांगे, अनार दीयां बीमारियां दे बारे च, अनार दी फसल दे बारे च, अनार दी परचेज दे बारे च, अनार दी पौधे दी खरीद दे बारे च, इन्हां नूं पानी दे हवाले नाल किहड़ियां चीज़ां दरकार होंदियां वा ते ओह असीं सारी मालूमात तुहानूं अज दिन्ने ते तुहाडी मुलाकात करवाने मुहम्मद इरफान शाकर साहब दे नाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है सर? ठीक हो? शुक्र, तुसीं सुनाओ जी। सर असीं तुहाडे अनार दा बाग अज वेख्या ते बड़े खुश होए वेख के कि साडे इस इलाके डारां वाले दे विच होर किते भी असीं नज़र नहीं आया सानूं अनार दा बाग। ते तुसीं माशाअल्लाह तुहाडा बाग वेख्या वा, इहदे बारे सानूं मालूमात दिओ कि इहने तुसीं इस कंडीशन दे विच जिहड़ा इहनूं इस टाइम खड़ा वा, फल भी बहुत अच्छा लगा वा ते इहनूं तुसीं इस कंडीशन लिआउण वास्ते किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां इस्तेमाल कीतियां, जां स्प्रेआं जां पानी दा इस्तेमाल किवें ओह सानूं जरा डिटेल दे नाल दस्सिओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तारुफ ते भाई साहब ने सानूं कराता तुहाडे नूं मेरा अनार दे हवाले नाल काफ़ी सारे सवालात ने भाई होणां ने मेरे ते कीते ते अनार दी जिहड़ी खेती असीं कीती है ये फसलां दे नेमल बदल नहीं कीती। मेरा एक शौक सीगा शुरू तो ही, क्योंकि साडा शुरू तो ही बागबानी नाल तल्लक है। साडा नानका जो एरिया वा, नानका पीढ़ी साडी जिहड़ी है, दादका पीढ़ी जिहड़ी साडी है, वो सारी बागबानी नाल तल्लक रखदी है। तो साडे इस एरिए दे विच असीं जदों आए हैं तो असीं सब तो पहलों बागात नूं ही तरजीह दित्ती है, जिहदे विच सन 1979 दे विच लगा साडे कोल किन्नू दा बाग जिहड़ा वो बेहतरीन कामयाबी नाल चल रहा है। उस तो बाद वालद साहब दे फौत होण तो बाद जदों असीं भरावां ने एंट्री की है जमीन दे विच, खेतीबाड़ी वाला रुझान किया तो साडा जिहड़ा रुझान सी वो बागबानी वाल तरफ सी। अनार दी खेती जिहड़ी असीं कीती है तकरीबन 2015 तो असीं इहदा आगाज़ कीता ते इहदे विच सब तो पहली जिहड़ी साडी सिलैक्शन सी अनार दी वो इसे वास्ते सी कि असीं हर फसल नूं लगाण तो बाद पट्टण दी टेंशन अगर असीं कपास लगा लैंदे उहदी चनाई दी टेंशन, उहदे जिन्ने भी मसले मसाइल ने उहनूं देखदे अगर देखा जाए तो वह बहुत मुश्किल सन लगदा सी। उस तो बाद गंदम की काश्त जदों आंदी है, गंदम की काश्त करो, काश्त करन तो बाद उहदी वाढी दा मसला, फिर उहनूं हारवैस्ट दा मसला, फिर उहदी गहाई दा मसला, सारे मसले जिहड़े बागात विच नहीं है। बागात की फसल नूं तुसीं लगा लैंदे हो, लगाण तो बाद सिर्फ उहदी तुहाडी सेवा आई है जिन्नी तुसीं कर लो, हर साल तुहानूं उहने फल देना। ना तैनूं पट्टण दी दोबारा लाण दी जरूरत है, ना ही इहदे उत्ते कोई ऐसा बीज का खर्चा पैंदा, ना ही इहदी वहाई का खर्चा पैंदा बहुता, क्योंकि जदों असीं बागात का आगाज़ किया सब तो पहलों असीं इहनूं रेज़ बैड ते कीता। रेज़ बैड ते जदों असीं बाग कर लैंदे तो फिर इहदे विच किसी किस्म की वहाई का कंसैप्ट नहीं रह जांदा। ते भाई उन्होंने सानूं सवाल किया है कि अनार दे मतलब सानूं दसो ताकि असीं लोगों नूं दसीए कि जिहड़ी इस इलाके दे विच इन्नी अच्छी फसल असीं तैयार कीती आ, अगर वो दूसरे लोग भी करन ते कामयाब हो सकते हैं। मेरा हर एक दे अगे यही सवाल हुंदा कि जदों तुसीं कोई भी चीज़ काश्त करन वास्ते इरादा करदे हो, उहदे विच सब तो पहलों एक तुसीं अपना माइंड सैट करना है कि तुसीं इस फसल दे नाल लगाओ किन्ना रखदे हो। साडा जिहड़ा खानदानी पेशा वो बागबानी सीगा ते साडी लगन जिहड़ी वो बागात दे हवाले नाल सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे मल्टी बाग असी लगाए ने, जिहदे विच अंगूर है, अनार है, किन्नू दे बागात ने, आड़ू ने और बहुत सारिया छोटे छोटे जिहड़े पौधे साडे कोल लगे ने। जिहदे विच अज दा मौजू असी अनार ते कर रहे हैं कि अनार दी जिहड़ी खेती है असी 2015 तो स्टार्ट की है। इहनूं असी अल्ट्रा हाइट नस्ली दे काश्त कीता। अल्ट्रा हाइट नस्ली दे विच इह आ जांदा कि पौधे तो पौधे का फासला बहुत घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ रखिया जांदा, पौधे का साइज़ नूं मेनटेन करना हुंदा। और ये असी आगाज़ जदों कीता सब तो पहलों असी इस हाई डनैस्टी के उत्ते नहीं सी आ रहे, असी हाई डनैस्टी बाई चांस बनी है। हाई डनैस्टी तो मुराद है कि असी जो पौधे लिआंदे सी 3 खेतों के लिआंदे सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਬਾय 8 ਤੇ पौधा लगाता कि एक ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਟ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 16 ਤੇ पौधा हो जाएगा। लेकिन उस तो बाद ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਤਾ। ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਡਨੈਸਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਡਨੈਸਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ 8 ਬਾय 8 ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਰਸਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा सारे तुसी नाज़रीन दसो भी ये तुसी सेल करदे हो, ये आप खुद तोड़ के ते मंडी विच सेल करदे हो या वैसे ठेके ते कोई ठेकेदार भी आ खरीद लेंदे आ? इहदे बारे च साढ़े नाज़रीन दस्सिओ। सर अनार का जिहड़ा असल एरिया वो है अलीपुर, उत्थे सानूं काफ़ी व्यापारी मिल जाते हैं
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਰ ਦੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਲਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ 5-6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਇਹ ਅਨਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5 ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕੱਦੂ, ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਕਰੇਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫੀਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਬਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਰ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਅਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਸਰੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਫਰੂਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਸੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਡਨ ਡੈਥ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਫੰਗਸ ਦੀ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਟਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇਵੋ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਪੌਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗ੍ਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਬਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਐਂਜਲ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਸੰਦੂਰਾ ਔਰ ਤਰਨਾਬ ਗੁਲਾਬੀ, 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ 6 ਤੋਂ 7 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਇਹ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਐਂਜਲ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਦੂਰਾ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਾਬ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਐਂਜਲ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 0300 880 3747। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।